नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे लोकप्रिय कहानी कोपे बर कि तपे बर। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे गोटे महादेव मंदिर थाए। से गाँव रे भी गोटे ब्राह्मण आउ गोटे केउट थिले। से दिहे जांक आंठुकुड़ा दर बुढ़ा हेलेणी आसी हेले तांकर पिला छुआ किछि नाही। दिहे जांक महादेवंक मंदिर रे गुहारी करुथांती पुओटिए पाइबा पाई। केते अधिया पड़ंती केते पूजार्चना ओसाबार करंती हेले महादेवंकर तांकु किछि आज्ञा हो न थाए। ब्राह्मण नीति कौन करे ना फूल बेलपत्री गईस अरुआ चाउल महादेवंक मुंडरे चढ़ाए। नीति नीति पूजा अभिषेक करे तथापि महादेव ता कथा किछि शुणु न थांती। आउ से केउट भी सेमिति जेते हारी गुहारी कले भी महादेव ता कथा कानुकु नौ न थांती। दिने केउट जाइथिला माछ मारिबाकू। टोकेये माछ झांपीरे पुरे मुंडेकी चली थाए। मद पी आखि रंगटहटह करि थाए। टळमळ हेई घरकू आसु थाए। बाटरे पड़ीगला महादेवंक देउळ। सीए तो मद खाई पूरा निशारे थाए। तार मने पड़ीगला महादेवंक पाखरे अधिया पड़िबा कथा। सेउठू से देउळ दुआरे जाई ठिया हैला। किलिकिला पाटी करी उठिला, महाप्रभु एते अधिया पड़िली हारी गुहारी कली किछि शुणिलनी। हौ एबे पचारुची मते पुओटिए दब ना ये टोके एक जाक माछ तम मुंड ऊपर ढाली देबी। एतिकी कही टोके एक माछ धरी से बेढ़ा भितर को पशिगला बेलकू महादेव छानिया। महादेव विचारिले आ एबे तो कथा सरिला। ए केउट तो निशारे टळमळ होउची ताकू कहिले से किछि बुझिबो। एई लागे तो आसी टोके एक माछ जाक मो मुंड ऊपर भूसिकिना उजाड़ी दब। आउ एमिति भाबी महादेव देउळ भितरु थाई पाटी करी उठिले, अरे जा जा मु तते आशीर्वाद करूची, तोर 7 पुओ हेबे। एथर केउट खुशी हे गला, कहला हौ ठीक अछि। या कही से जाई ता घरे पहुंचिला। आउ केउटुणी की कहला, आलो आउ काई की मनउणा करूचु, महादेव मते बर देइचंती आमर 7 पुओ हबो। ए कथा सुनी केउटुणी एथर पूरा खुशी हे गला। एणे ब्राह्मण भी नीति नीति महादेवंकु पूजा करुथाए। हेले महादेव ता कथा न शुणी कपिलास कंदरे ढोलौथांती। एई सब कथा देखी देखी दिने पार्वती कहिले, हई हे सबु अबुझाबणा कथा तमरी पाखरे। ये ब्राह्मण बिचरा नीति आसी तुमको पूजा पाठ करुची, केते सेवा करुची तमर, हेले ता पई तमर किछि दरद नाही। तमे एठी बसी ढोलौच। काली केउट आसी मद पीकी माछ टोकई को तम मुंड ऊपर ओजाड़ी दब बोली कहिला बोली ताकू तमे 7 पुओ देल। आजि काली जुग ओलटा हेलानी। ये ब्राह्मणर डाक शुणिबा पई तमर मन कहूनी। महादेव पार्वती आड़क आखि तराटी चाहिए। आजि काली तो माइपंक जुग हेलानी। माइबे भारी उलुकुपात कलेनी। तमर एमिति की अबुझाबणा कथा ये जहा रा धरिबो सेया। ब्राह्मण को बर देलिनी बोली तमे फं फं होउच, हेले मो कथा बुझिच मु काहेकि ताकू देइनी। किछि बुझा नाय सुझा नाय, खाली हाड़ चिड़ा कथा गुड़ाक जहा कहूच तुमको किए पारिबो कहिल। तमर एमिति ओलटा विचार कला बेलू हाड़ चिल्लानी। कथा पदकरे तुम हाड़ चिड़ी जाउची। बिचरा ब्राह्मण टाको काहेकि एमिति डहळ बिकळ करूच भला। महादेव कहिले, आलो केउटकू 7 पुओ देली जे किए माछ मारिबो, किए जाई चोरी करिबो, किए बाड़ी जोगिनी रे जीवो, किए छिंडा दरबा पिंधी भिक मागिबो। ता तपस्या को चाहि तो तार पुओ हेबे। आउ ब्राह्मण कथा तमे जो कहूच, ब्राह्मण को तो एमिति सेमिति पुओ देले चलिबनी। ब्राह्मण तपस्या को चाहि पुओ हेले सिना मु ताकू देबी। ता कपाल रे जो पुओ लेखा अछि से पुओटा अळ पैसा हबो। तार जमा 12 वर्ष आयुष। मु ताकू एमिति तंटिकोटा पुओ केमिति देबी। सेइथि पई मु दोसंधिरे पड़ी दहगंज होउची, नहले मुहरे कहिबाकू मु पाटी छिड़ी जाउची ना कोन। पार्वती कहिले, आमर सेथुरु कोन जाय आसे, ताकू तमे पुओटिए देई दियो। तेणिकी ता कथा तार। तेने ब्राह्मणी तुमको नीति केते काटुची संपुची तमे तो मिणिफे। माइबंग कथा काहू जानिबो। तमे तमर आखि बुझी बसिथिबो, एणे आमे कटा संपा शुणुथुबु। महादेव कहिले, हौ। सकाळु ब्राह्मण जेमिति पूजा पात्री धरी देउळ भितरे पहुंचिला ताकू शून्यबाणी हेला, जा मु तते बर दउची, तोर पुओटिए हबो। हेले कोन हबो, तार परमायु जमा 12 वर्ष। 12 वर्ष पुरिला बासी दिन ताकू आउ केही अटकेई रखी परिबेनी। एबे तो कथा तू जानिचु आउ तो पुओ जाने। ब्राह्मण कहिला, सीए तो हेला पछ कथा, आगे मु पुओ मुह टिके देखे तो। एमिति कही ब्राह्मण ता घर को गला।
ଯାଇ ଘରଣୀକି ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅ ହବ ବୋଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଘ ମାସ ସୋମବାର ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରୁଥାଏ। ତାର ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତାର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ 21କୁ ମଗାୟତ କରି ପୋଥି ପୂଜାଟିଏ କଲା। ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ଭାରି ଗେଲବସରରେ ବଢ଼େଇଲା। ତାପରେ ଚାହାଳିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟି 4 ଦିନେ 4 ପାଠ ହାସଲ କଲା। 7 ବର୍ଷ ପୁରିଲାରୁ ପୁଅ ବେକରେ ପଇତାଖିଏ ପକେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପାଠଶାଠ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଜପତପ ସବୁ 7 ମଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ପାଣି ପରି ମାଡ଼ିଗଲା। ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ପୁଅର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଭକତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାରୁ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଖୋଜିଲା। କେତେ ଜାତକ ଟିପଣା ପକେଇଲା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିପଣାରେ ରାଜଜଟକ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ପାତ୍ରୀଟି ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା। 2 ସମୁଦି ଯାକ ମାଳି ଟେକାଟେକି ହେଲେ। ସେ କନ୍ୟାଟି ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା। ସେଇ କନ୍ୟାଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 12 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଅଛି। ବାପ ମା 2 ଜଣ ମୁହଁ ଶୁକେଇ ଦେଇ ସକଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ବାଁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି। ବାପ ମା ଭାରି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, କାଲି ଛାଡ଼ି ପହରଦିନ ତ ଆମକୁ ତୁ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଯିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହିଲା, ଏଇ କଥା ତ, ଯାହା ତ ହବାର ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦଉଛି କର। ଦିନେ ତ ହେଲେ ମରିବି। ଯଦି ମରିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବି। କାଲି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯିବି ମହାଦେବଙ୍କ ଦେଉଳକୁ। ସେଇଠି ମୋ ଆୟୁଷ ଟପିଯିବା ଯାଏ ଏକା ଧ୍ୟାନକେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବି। ତେଣିକି ମୋ କପାଳ। ତମେ ଏକା ସେଇଠି ଟୋକେଇ ଟୋକେଇ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଥବ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଟୋକା ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କଲା। ଆସନଟିଏ ଧରି ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଦେଉଳକୁ ବାହାରିଲା। ଯାଇ ପଶିଲା ଦିଅଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ। ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରୁଥାଏ। ଏଣେ ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା। ଇଏ ଟୋକା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସିଆଡ଼େ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି। ଯମରାଜ ଦୂତ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଧରି ଆଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ। ଯମଦୂତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ନିର୍ଘାତିଆଟା ମାନ ପୁଞ୍ଝାଇକି 5ଟା ଛନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟୋକାର ଅନ୍ତ ମିଳୁନି। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସୁରାଗରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ଟୋକା ଦେଉଳ ଭିତରେ ପଶିଛି। କତରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ କି ଯମ ଛାଡ଼ିଦେବ ଭଲେ। ଯମଦୂତ ଯାକ ବିଚାରିଲେ, ଚାଲ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ଜଗିଥବା, ଦେଖିବା ସେ ଟୋକା କେତେ ପେଖନା ଖେଳିବ। ଦେଉଳରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପଛ ବୁହା କରି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ବାହା ଦଣ୍ଡା ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦେଉଳ ବାହାରେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବ ଚକଡ଼ାରେ ତ ଯମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯମଦୂତ ଭାରି ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲେ। ଟୋକା ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ସିନା ତାକୁ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ିକା କରିକି ଓଟାରି ନିଅନ୍ତେ। ସିଏ ତ ପଶିଛି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ। ଯମଦୂତ ସବୁ ପାଇକଛା ମାରି ପଦାରେ ବୁଲିଲେ, ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ପଦାକୁ ବାହାରିଲାନି। ଶେଷକୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯାଇ ଯମ ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲେ, ମଣିମା ଛାର ଟୋକା ବକଟେ, ଆମକୁ 7 ତୁଠରେ ପାଣି ପିଇ ସାଇଲାନି। ତାପରେ ଯମଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଯମ ଶେଷରେ ମଇଁଷି ଉପରେ ପଲାଣ ପକେଇ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଉଳ ପାଖରେ। ଟୋକା ତ ତାର ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଛି। ପଦାରେ ଯମଦେବତା ରଡ଼ି ପକାଉଥାନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଟୋକା ପଦାକୁ ବାହାରିଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହୁଥାଏ, ମୋ ଅଭିଷେକ କ'ଣ ଅଧାପନ୍ଥିରିଆ କରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି? ତମର ଯଦି ଏତେ କରାମତି ଅଛି ମତେ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନଉନ। ମୁଁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଅଭିଷେକ ଅଧା କରିଗଲେ ମୋର ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହବ କିଏ? ଯମ କହିଲେ, ଛାର ପିଲାଟା, ଗାଲ ଚିପି ଦେଲେ ତୋର ଦୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତୋର ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ? ତୁ ଟିକେ ଚଙ୍କିବାକୁ ନାହୁଁ? ତୁ ତ ଦେଉଳରେ ପଶିଛୁ। ଏମିତି ବହେ ରବେଇ ଖବେଇ ହେଇ ଯମ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏଣେ ମହାଦେବ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ସିଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାଟ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ମୁହଁଟା ଭୁରକୁଣ୍ଡା କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମାନୁ ନଥିଲ ପରା, ଏବେ ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ପୁଅ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ନେହୁରା ହଉଥିଲ, ଏତେବେଳକୁ ଆମର ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନଥିଲା, ଏତେବେଳକୁ ତମ ପାଟିରେ କ'ଣ ମଣ୍ଡା ପଶିଛି କି? ତମେ ହଉଛ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମଲା ଏମିତି କିଆଁ ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରି କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ ମ? ରାଜ୍ୟ ଯାକ ବାସ୍ତୁରାଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ। କାଣି ବିଲେଇ କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଉ ତ କାହାକୁ ପାଇଲନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ଉପରେ ତାନ ଛିଣ୍ଡଉଛ। ତମେ ଯାଅ ଶୋଇବ ଯାଅ। ତମର ଏତେ ଗହୀରରେ ଚାଷ କିଆଁ? ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାଦେବ ତୁନି ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯମ ଦେଉଳ ପାଖରୁ ଫେରିଗଲାରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କହିଲେ, କିହ ତମେ କୁଆଡ଼େ? ଯମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂତ ଯାକ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି।
ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ଥାଏ। ଯମ କହିଲେ, ନିଅ ନିଅ ତମ ପାଞ୍ଜିପତ୍ର ନିଅ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏ ରାଜତ୍ୱ କଲି ଯେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ମୋ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଶେଷ। ଆଜି ମୁଁ ଛାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାକୁ ପାରିଲିନି, ଆଉ ଏଣିକି କ'ଣ ମୋ ମହତ ସାରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜା ହେବି? ଏତିକି କହି ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯମରାଜ ଥକା ମରା ହେଇ ବସିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କିହୋ କଥା କ'ଣ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଏମିତି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାର 12 ବର୍ଷ ଆଜି ପୁରିଲା ଯେ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଭୁରୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବି ପାସାଙ୍ଗାରେ ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପଶିଛି ଯେ ଆଉ ବାହାରୁନି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଓହୋ, କାଳ ତ ଆସି ଲଟାରେ ପଶିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଡକେଇଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ମହାଦେବ ଢଳି ଢଳିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ଇଏ କୋଉ ନିଶାପ ମହାଦେବ? ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଏ ସଂସାରଟା ବୁଡ଼ିଯିବ? ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ସିନା ଦୋଷ ଦଉଛ, ମୋର ଆଉ ଚାରା କ'ଣ? ମାଇପଙ୍କ ଦାଉରୁ ଏଣିକି ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ହବନି। ୟାପରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଇ ବାହାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ବିଷ୍ଣୁ ତ ମଣୋହିରେ ବସିଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ପଣତ କାନିକି ଦୋହଡ଼ି କରି ବେକରେ ପକେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କିହୋ ଆଜି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯଦି ଆଜି ମୋ ମହତ ରଖିବ ତାହେଲେ କହିବି, ନହେଲେ କୋଉ ଗୁଣକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟା କ'ଣ କହିଲ ମ? ତମ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କୋଉଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି? କହୁନ କ'ଣ କଥା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଇତି ରାତିରୁ ଉଠି ବୁଲିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚଉରା ଲିପାପୋଛା ହେଇ ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଠି ଦଣ୍ଡେ ବସେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହେ, ଏ ଲିପାପୋଛା ଯିଏ କରିଛି ସେ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହଉ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାର ତିରିଲାଟି ଏସବୁ ଲିପାପୋଛା କରିଥାଏ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବୁ ବୋଲି ବର ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ସିଏ ବାଳୁତ ବିଧବା ହବ? ତାହେଲେ ତ ମୋ କଥା ପାଣିରେ ଗାର। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋହରେଇ କରି ସକେଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଉ ତମେ ଯାଅ। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଭାଲେଣି? ସେ ଝିଅର କାଚ ବଜ୍ର ହେଲେ ତ ନାଟ ସରିବ। ଏହା କହି ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 33 କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କ ଆସି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୋର ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ! ଆସ ଆସ ବସ। ଦେବତା ଯାକ କହିଲେ, ଆମ ଦେବତା ପଣିଆ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ତମ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ତମେ ବୁଝ। ଆମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଇଲୁଣି ଯେ। ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଛାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ସବୁ କଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ସେ ପାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏହା କହି ପାଞ୍ଜିକୁ ଚାହିଁଲେ। ପାଞ୍ଜିର ପତ୍ରକୁ ଟିକେ କପାଳରେ ଘଷି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମତେ ଏବେ ଟିକେ ଜାଲଜାଲୁଆ ଦିଶୁଛି। ଆରେ କିଏ ଅଛ, ମୋ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଆଣିଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଚଷମା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଭାଷା ହଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାକ ବି ଧରିଥାନ୍ତି। କାନି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ମୁନରେ 12ର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୋଲେଇ ଦେଲେ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆଞ୍ଚୁ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଚଷମା ଖଣ୍ଡକ ଆଖିରେ ଦେଲେ। ଦଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କିହୋ କିହୋ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମତେ ଏକୁଟିଆ ଚାଳିଶିଆ ଧରିଛି। ଏହା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚଷମା ଖଣ୍ଡକ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଚଷମା ଲଗେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାର ପାଞ୍ଜିପତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ। ତାର ଆୟୁଷ ତ ପୁରା 120 ବର୍ଷ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12 ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଦେବତା ଏଇ କଥା ଦେଖିଲେ। ଖାଲି ଆଖିରେ 12 ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ଏଥର ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି, କୁହ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର କ'ଣ ଆୟୁଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି? ସେ କତରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଛି କିଆଁ? କାଳବାସୀ କ'ଣ ଓଲଟା ହେଇଗଲା? ହଇହ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ, ତମେ ତ ଏଇ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଅପରାଧ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି ନିଶାପ ହେଲେ ତ ମଞ୍ଚ ଲୋକେ ସବୁ କାଉଳି ହେଇ ମରିବେ। ଯାଅ, ପୁଣି ଯେମିତି ଏମିତି ଗର ହିସାବୀ କଥା ନ ହୁଏ। ତମକୁ 40 ହେଲାଣି। ଏଇ ଚଷମା ଖଣ୍ଡକ ନିଅ। ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ଆଖିରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ପାଣି ମୁହଁରେ ମଲା। ଏବେ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ହେଣ୍ଡିଟାଏ ମାରି ଦେଉଳରୁ ବାହାରିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଘର ସଂସାର କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपन पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।